خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ عیاض کی طرف سے اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے عیاض کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عیاض کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ ان کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی عیاض رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب عیاض رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ عیاض رضی اللہ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے کوئی اور چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کے بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں، خالد تمہاری مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، عیاض تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی سفر تھا۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بنتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی کا تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر عیاض رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی، پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ عیاض رضی اللہ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا، عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوئی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔
उन हमलों के अलावा किले की दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मी बरसता रहता और इसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहते। उन्होंने किले के दरवाजों पर भी हल्ले बोले, मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा उस तरह पलट गया कि कबीला कल्ब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़ कर हमले करते थे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते थे। मुसलमानों की इस बेखौफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कम कर दिए, मगर मुसलमानों को घेरे में रखा ताकि वो पसपा न हो सकें और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डाल दें। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। उनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त उन्हीं की होगी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐनुत्तमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने उमाल मुकर्रर कर दिए। 2-4 दिनों में ही वहाँ के शहरियों को यकीन हो गया कि मुसलमान ना उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, ना उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, ना उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं। इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी, तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन उक़बा पहुंच गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो अयाज और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल जाती है। शिकस्त? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्या उकीदर बिन अब्दुल मलिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं, अल्लाह नहीं बदला। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम को पैगाम का तहरीरी जवाब दिया। उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब मंजूम अंदाज का था। उन्होंने लिखा, मिन जानिब खालिद बिन वलीद बनाम अयाद बिन गनिम, मैं तेरे पास बहुत तेज पहुंच रहा हूँ। तेरे पास ऊँटनियां आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते, आगे भी दस्ते हैं। जरा सब्र करो, घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं। उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं। दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कहा कि वो जितनी तेजी से आया था उससे ज्यादा तेज दौमतुल जंदल पहुंचे और अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दे। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार अवेम बिन काहिल असलमी को बुलाया। इब्ने काहिल असलमी, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? अल्लाह मुझे हर उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और अक़ल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। अवीम ने कहा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद? ऐनुत्तमर, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इसका इंतजाम और इसकी हिफाजत। अंदर से बगावत उठ सकती है, बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नायब बनाकर दौमतुल जंदल जा रहा हूँ। अयाज बिन गनिम मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। अवीम ने कहा, ऐनुत्तमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इब्तदा में जो सिपाह थी वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफ्तूहा जगह 1-2 दस्ते छोड़ दिए गए थे। ऐनुत्तमर तक पहुँचते नफरी और कम हो गई थी। इस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। कुछ नौ मुस्लिम भी सिपाह में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ दस्ते ऐनुत्तमर में छोड़े, 6000 सवार अपने साथ लिए और दौमतुल जंदल को रवाना हो गए। फासला 300 मील था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में तय कर ली। वो अभी रास्ते में थे कि जब उकीदर के आदमियों ने उस लश्कर को देख लिया। वो मुसाफिर होंगे। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने से पहले दौमतुल जंदल में इत्तला दे दी कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है। बाज़ मौर्रिखों ने यह भी लिखा है कि दौमतुल जंदल वालों को यह भी पता चल गया था कि इस इस्लामी लश्कर के सालार आला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु है। उस वक्त तक ईसाइयों के 3 बड़े कबीले बनु कल्ब, बनु बहरा और बनु गसान जंग में शरीक थे। उकीदर बिन अब्दुल मलिक को इत्तला मिली तो उसने बड़ी उजलत से ईसाइयों और बुत परस्तों के छोटे छोटे कबीलों को भी जंग में शरीक होने के लिए बुलवा भेजा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने तक उन छोटे कबीलों ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तूफान की मानंद पहुंचे। मुजाहिदीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर पुरजोश नारे लगाने शुरू कर दिए।
अयाज रज़ी अल्लाह अन्हु बिन गनिम के लश्कर ने ये नारे सुने तो सारे लश्कर ने नारे लगाए। उनके हारे हुए हौसले तरोताज़ा हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया, फिर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ा कर किले की दीवारों का जायजा लिया और किले की दीवारों पर खड़े दुश्मन को देखा। दुश्मन की फौज के दो हिस्से थे, एक का सालार आला उकीदर बिन अब्दुल मलिक और दूसरे का जोदी बिन रबिया था जो किले के बाहर था। किले के बाहर उनके छोटे छोटे कबीलों के आदमी भी जमा हो गए थे जो उकीदर के बुलावे पर अभी अभी आए थे। उनके लिए किले का कोई दरवाजा न खुला क्योंकि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की आमद किले के लिए बड़ी खतरनाक थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक दहशत का दूसरा नाम था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन पर जो नफ्सियाती वार करते थे उसका असर मुस्तकिल होता था। ऐसा ही एक जख्म उकीदर बिन अब्दुल मलिक पहले ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों खा चुका था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तो सोच रहे थे कि वो किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी दहशत किले के अंदर पहुंच चुकी थी। उकीदर ने ईसाई सरदारों को बुला रखा था और उन्हें कह रहा था कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से टक्कर ना लें और सुलह कर लें। ईसाई सरदार उसका मशवरा नहीं मान रहे थे। मेरे दोस्तों, तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने उसके ये अल्फाज लिखे हैं, खालिद से जितना मैं वाकिफ हूँ उतना तुम नहीं हो। मैं नहीं बता सकता कि उसमें कैसी ताकत है, मैं इतना जानता हूँ कि किस्मत हर मैदान में उसके साथ होती है। मैदान जंग का और किलों की तस्खीर का जो कमाल उसमें है वो किसी और में नहीं। तुम सोच रहे होगे और वो तुम्हारे सर पर खड़ा होगा। खालिद के मुकाबले में जो कौम आती है, खा ताकतवर खा कमजोर, वो खालिद के हाथों पिट जाती है। मेरा मशवरा तस्लीम करो और खालिद से सुलह कर लो। ईसाइयों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकस्तें खाई थी, वो इंतकाम लेना चाहते थे। तुम उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, उकीदर ने कहा। फिर वो तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर लड़े बगैर सुलह कर लोगे तो वो तुम्हारी जान, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत करेगा, मगर तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसकी चालें नहीं समझते। हम लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। ईसाई सरदारों ने मुत्तफ़क़ा फैसला दे दिया, फिर तुम मेरे बगैर लड़ो। उकीदर ने कहा, मैं इतना बड़ा शहर तबाह नहीं कराऊंगा। ईसाई सरदार लड़ने के इरादे से चले गए। उन्हें उकीदर के इरादों का इसके सिवा कुछ इल्म नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात का पिछला पहर था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का सालार आसिम बिन अम्र किले के उस तरफ गश्त पर था जिधर इलाका खाली था। उसे 4-5 आदमी किले से निकलकर उस खुले इलाके में आते दिखाई दिए। वो साए से लगते थे। आसिम बिन अम्र के साथ चंद एक मुहाफिज थे। उन्हें आसिम ने कहा कि उन आदमियों को घेरे में लेकर रोक लें। मुहाफिजों को मालूम था कि किस तरह बखेर कर घेरा डाला जाता है। वो आदमी खुद ही रुक गए। सालार आसिम उन तक पहुंचे। मैं दोमत जंदल का हाकिम उकीदर बिन अब्दुल मलिक हूँ। उनमें से एक ने कहा, अपने और अपने आदमियों के हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे खालिद के पास ले चलो। उकीदर ने अपनी तलवार एक मुहाफिज के हवाले करते हुए कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, खालिद के साथ सुलह की बात करूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता इब्ने अब्दुल मलिक। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खैमे में उसकी बात को सुनकर कहा, तू मेरा मुजरिम नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है। तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी की थी। तूने इस्लाम कबूल किया, फिर इर्तदाद के सरदारों के साथ जा मिला। उकीदर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पेश किया। ईसाई कबीलों से लाताल्लुक हो जाने का अहद किया। अगर ये लड़ाई मेरी और तेरी होती, ये दुश्मनी मेरी और तेरी होती तो तुझे बख्श देने से कोई ना रोक सकता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मगर तू मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे मजहब का दुश्मन था। खुदा की कसम मैं तुझे बख्श नहीं सकता, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं दे सकता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे, कल का सूरज इसे जिंदा न देखे। रात को ही उकीदर बिन अब्दुल मलिक का सर कलम कर दिया गया। सुबह तुलू होते ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अयाद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन गलिम को बुलाया और उसे बताया कि अब वो अपनी सिपा का खुद मुख्तार सालार नहीं। इस हुक्म के साथ ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अयाद रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपा अपनी कमान में ले ली। अब लड़ाई किले के बाहर होगी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, इतने मजबूत किले पर वक्त और ताकत खर्च करना महज बेकार होगा। पहले इस दुश्मन को खत्म करना है जो किले के बाहर है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तमाम सिपाह को तरतीब में किया। अयाद रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपाह में जो मुजाहिदीन नौजवान और जवान थे उन्हें अलग करके उस तरफ भेज दिया जिधर एक रास्ता अरब की समत जाता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन जवानों से कहा कि दुश्मन इधर से भागने की कोशिश करेगा, उसे जिंदा ना निकलने दिया जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ दस्ते अपनी जेर कमान लेकर एक ईसाई सरदार जोदी बिन रबिया के मुकाबिल रखे और अयाद रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ दस्ते देकर दुश्मन के 2 सरदारों इब्ने हदरजान और अलाइहम के दस्तों के सामने ला खड़ा किया। अपने दोनों सालारों आसिम बिन अम्र और अदी बिन हातिम को हस्बे मामूल पहलुओं पर रखा। ईसाई और बुत परस्त सालार किले के अंदर से भी फौज की खासी नफरी बाहर ले आए। इस तरह उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत कई गुना ज्यादा हो गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसी चाल चली जिससे दुश्मन परेशान हो गया। चाल ये चली कि जरा भी हरकत न की।
دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سارا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاز رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے گھونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک نوجوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں ان کا راستہ روکتی تھی۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 کے آخری جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علم برداروں نے شکست پہ شکست اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائی کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا جیسا مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مہران نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ بہمن، مہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی۔ میری تعریف کر کہ میں اپنے لشکر کو بچا لے آیا ہوں، میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسرا کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہوا چاہتی تھی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا تھا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو اثر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروپ دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔
ان میں سے بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔